गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಅತ್ರ ದಶಮಮಂತ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ಅಭಿಮಾನೇನ ತತ್ ಪಾಪನ್ನಶ್ಯತಿ ಇತಿ. ಸ್ವಾರ್ಥತ್ವಾತ್ ಸ್ವಾರ್ಥಂ ಅಥವಾ ಭೋಗಪರಾಯಣತಾ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಂ ಕರೋತಿ. ಪರಿಚ್ಛೇದಃ ಪಾಪಂ ಜನಯತಿ. ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನೇನ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೇಣ ಆತ್ಮಭಾವಂ ಕರೋತಿ ತದಾ ಪಾಪಂ ನಶ್ಯತಿ ಇತ್ಯೇವ ಉಚ್ಯತೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಸಂಸರ್ಗ ಆಸಂಗಜನಿತೇನ ಹಿ ಪಾಪ್ಮನ ಸರ್ವೋ ಮ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಮೃತ್ಯುಮಧಿಕೃತ್ಯ ಹ್ಯಸ್ತನ ಪಾಠೆ ಉಕ್ತಂ. ಮೃತ್ಯುರಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಸ್ಮತ್ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವರೂಪೇಣ ವಿವಿಧ ಜನ್ಮಾನಿ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮ್ರಿಯತೆ ಇತ್ಯೇವ ಅರ್ಥಃ. ಮರಣಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಕೋ ಅರ್ಥಃ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದಾರ್ಥಃ ಪರಿವರ್ತನಂ ನಾಶಃ. ಪರಿವರ್ತನಂ ನಾಶಃ ಇತ್ಯೇವ ಅರ್ಥಃ. ವಸ್ತುತಃ ಸರ್ವಥಾ ನಾಶಃ ನ ಕಸ್ಯಚಿದಪಿ ಭವತಿ. ಸರ್ವಥಾ ನಾಶೋ ನ ಕಸ್ಯಚಿದಪಿ ಭವತಿ. ಅತಯೇವ ಸರ್ವಥಾ ನಾಶೋ ನ ಭವತಿ ಪರಿವರ್ತನಮೇವ ಮೃತ್ಯೋರರ್ಥಃ. ಅತಯೇವ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಜೀವೋ ಭೂತ್ವಾ ವಿವಿಧ ಕರ್ಮಫಲಾನಿ ಅನುಭೂಯ ತತ್ ಕರ್ಮಫಲೆ ಸಮಾಪ್ತೆ ಸತಿ ಪುನರನ್ಯಂ ಏವಂ ಅನ್ಯಂ ಫಲಮನುಭವತಿ. ಅನ್ಯಂ ದೇಹಮಪಿ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಅಭಿನವಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ಏತದೇವ ಮರಣಂ ನಾಮ. ಅಸ್ಮತ್ ಶಾಸ್ತ್ರೆ ಮರಣಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಏತದೇವ. ಮರಣಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಶಾಶ್ವತ ನರಕಂ ಇತಿ ನಾಸ್ತಿ. ಶಾಶ್ವತ ನರಕಂ ಇತಿ ನಾಸ್ತಿ. ಶಾಶ್ವತ ನಾಶೋ ವಾ ಶಾಶ್ವತ ಏಕರೂಪೇಣ ಅವಸ್ಥಾನಂ ಶಾಶ್ವತತಯಾ ಏಕರೂಪೇಣ ಅವಸ್ಥಾನಂ ಕುತ್ರಚಿದಪಿ ನಾಸ್ತಿ. ತದ್ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪೇ ಏವ ಅಸ್ತಿ. ಆತ್ಮ ಯೋ ದೇಶಕಾಲಾತೀತಃ ನಾಮರೂಪಗುಣಾತೀತಃ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸ ಏವ ನಿತ್ಯಂ ತಿಷ್ಠತಿ. ಅನ್ಯತ್ ನಿತ್ಯಂ ನ ತಿಷ್ಠತ್ಯೇವ. ಯದ್ಯದ್ ದೇಶಾಂತರ್ಗತಂ ಕಾಲಾಂತರ್ಗತಂ ಪರಿವರ್ತನಶೀಲಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯೇವ ಅರ್ಥಃ. ಮೃತ್ಯುರ್ನಾಮ ಪರಿವರ್ತನಶೀಲಃ. ಅತಯೇವ ಪಾಪ್ಮನ ಕಿಂ ಭವತಿ? ಅಲ್ಪಫಲಂ ಭವತಿ. ಅಲ್ಪಫಲೇನ ತತ್ಫಲಂ ನಶ್ಯತಿ. ಪುನರಪಿ ಅನ್ಯಂ ಫಲಂ ಪುನರಪಿ ಅನ್ಯತ್ ಫಲಂ ಏವಂ ಅನ್ಯತ್ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ ಪುನರ್ಜಾಯತೆ ಪುನರ್ಮ್ರಿಯತೆ ಲೋಕಾಂತರಂ ಗಚ್ಚತಿ ಪುನರ್ಜಾಯತೆ ಪುನರ್ಮ್ರಿಯತೆ. ಏವಂ ಅಜ್ಞಾನವಶಾತ್ ಕರ್ಮವಶಾತ್ ಏವಂ ಜನಿಮರಣರೂಪ ಪ್ರಬಂಧೆ ತಿಷ್ಠತಿ ಇತ್ಯೇವ ಅರ್ಥಃ. ತಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಆದೌ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಅಥವಾ ಸಗುಣ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಉಪಾಸನಂ ಕುರ್ಯಾತ್. ಸಗುಣ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಉಪಾಸನೇನ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ವಿಹಾಯ ಅಧೋಲೋಕೇಶು ಜನ್ಮ ಅಪಗಚ್ಚತಿ. ಮನುಷ್ಯಲೋಕೆ ವಾ ಅಥವಾ ಅಧೋಲೋಕೇಶು ವಾ ತತೋಪಿ ಅಧೋಲೋಕೇಶು ಪಶುಪಕ್ಷಾದಿ ಜನ್ಮ ವಾ ಅಥವಾ ನರಕ ಜನ್ಮ ವಾ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಜನ್ಮ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ವಿಹಾಯ ಅನ್ಯಲೋಕೇಶು ಯಜ್ಜನ್ಮ ಲಭ್ಯತೆ ತಜ್ಜನ್ಮ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಮೃತ್ಯುರ್ನಶ್ಯತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅನ್ಯಲೋಕಜನ್ಮ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಸ್ಯಾಪಿ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ಪ್ರವಾಹನಿತ್ಯತ್ವಮೇವ ನ ತು ಕೂಟಸ್ಥನಿತ್ಯತ್ವಂ. ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯ ಈಶ್ವರ ಶರಣಾಗತ್ಯ ಪ್ರವಾಹನಿತ್ಯತ್ವಂ ಲಭ್ಯತೆ. ಜ್ಞಾನೇನ ಚ ಕೂಟಸ್ಥನಿತ್ಯತ್ವಂ ಲಭ್ಯತೆ. ಏವಂ ಕಿಲ. ಅತಯೇವ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಅಂತಃಕರಣಶುದ್ಧಿ ಈಶ್ವರ ಶರಣಾಗತಿ ಏತತ್ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಈಪ್ಸುನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪ್ರೇಪ್ಸುನಾಂ ತು ಮುಖ್ಯಂ ಸಾಧನಂ.
निर्गुणब्रह्मप्राप्तिमीप्सुनां सहकारी साधनं किन्तु ईश्वरशरणागतिस्तु उभयोरपि साधनम् अधस्तनलोकप्राप्तिर्विनश्यति मरणं नाम अधस्तनलोकप्राप्तिः अधस्तनलोक मनुष्य ಅಂದರೆ ब्रह्मलोकात् अधोलोकप्राप्तिर्मरणं तन्मरणं विनश्यति किन्तु सर्वथा मरणं वा अथवा शाश्वतनरकं वा नास्ति कुत्रचिदपि तत् कल्पनामात्रं न केवलं कल्पना तत् युक्तिविरुद्धं शास्त्रविरुद्धम् अनुभवविरुद्धं सैन्स् विरुद्धम् अत एव तत् सर्वं अंधविश्वासः इति वक्तव्यः शाश्वतनरकं एकमेव अस्मत् येसुं वा अस्मत् प्रवादिं वा विश्वस्येदिति अंधविश्वासः एव कुत इति चेत् मूलपापम् इति तैर्यदुच्यते तत् मूलपापं चारित्रिकघटनया प्राप्तम् इति वदन्ति तेन किं भवति ततः पूर्वं मूलपापं नासीत् लौकिककारणात् सर्वजनेषु पापं भवति किम् लौकिककारणादित्युक्ते ऐतिहासिककारणात् तत् आदिमपुरुषेण किमपि कृतम् अत एव सर्वेपि तथा पापिनो भवन्ति इत्युक्ते तत् पापम् अनुभवे न विद्यते तत् पापम् अनुभवे न दृश्यते एव किन्तु अस्मत् शास्त्रं तु अनुभवानुसारि विवेकं कृत्वा सिद्धान्तं करोति अनुभवानुसारि इन्द्रियभोगः आत्मनि अभिमानः जीवस्य सर्वव्यापकमात्मानं शरणम् अगत्वा सर्वव्यापक परमात्मना तादात्म्यम् अप्राप्य आत्मानं पृथक् मन्यते जीवं पृथक् मन्यते तत् पृथक् मननमेव पृथक् मतिरेव अभिमानः जीवस्य पृथक् मतिरस्ति अहं पृथगस्मि अहं एक देहेन्द्रियपरिच्छिन्नोऽस्मि इति अभिमानः देहेन्द्रियादिषु अभिमानः विषयेषु भोगबुद्धिः एतद्वयं मनुष्यं मृत्युं प्रापयति एतत्तु सर्वेषाम् अनुभवे विद्यते तर्हि ईश्वरशरणागतिरपेक्षिता ईश्वरशरणागति इत्युक्ते सगुणब्रह्म कर्मयोगः उपासनञ्च एतादृशसिद्धान्तस्तु सर्वमतेषु समानः केषुचन मतेषु एवं भवेत् किन्तु एतदुपेक्ष्य अस्मदेव कल्पितकथामेव सिद्धान्तं मन्यन्ते अन्यं नाशयितुमिच्छन्ति ते सैतानानुयायिनः इति वास्तविकसिद्धान्तं सैतानुपदेशं मन्यन्ते तेषां काल्पनिकं भावं वास्तविकं सिद्धान्तं ईश्वरप्रेरितम् ईश्वरप्रोक्तं मन्यन्ते काल्पनिकम् ईश्वरप्रोक्तं कथं भवति वस्तुसिद्धमेव ईश्वरप्रोक्तं भवेत् अस्तु एवं मृत्युरित्युक्ते स्वाभाविकमिति स्वाभाविक अज्ञानप्रयुक्त इन्द्रियविषयसंसर्ग आसंगजनितेन पाप्मना सर्वो म्रियते स हि अतो मृत्युः स हि इत्युक्ते स पाप्मा स पाप्मा तत् पापमेव मृत्युः तं भाष्यं पठामि तम् इत्युक्ते मृत्युं प्राणात्माभिमानरूपाभ्यो देवताभ्यो अपच्छिद्य तं मृत्युमित्युक्ते पापं तं मृत्युं देवताभ्यो अपच्छिद्य प्राणात्म अभिमानरूपाभ्यो देवताभ्यो अपच्छिद्य इदेनप्प प्राणात्म अभिमानरूपाभ्यो देवताभ्यो ओहो यदा देवाः प्राणात्मना अभिमानं कुर्वन्ति प्राण इत्युक्ते हिरण्यगर्भेण यथा अभिमानं कुर्वन्ति प्राणात्म अभिमानरूपाभ्यः देवताभ्यः देवाः यदा प्राणात्म अभिमानं प्राप्नुवन्ति तदा ते पापरहिता भवन्ति
अत एव प्राणात्म अभिमानरूपाभ्यो देवताभ्यः अपच्छिद्य अपच्छिद्य इत्युक्ते ततः अपच्छेदः इत्युक्ते विच्छेदः अपच्छेदस्तु विच्छेद एव तेभ्यः विच्छेदं कृत्वा అంటే పాపాది విచ్ఛేదం మృత్యోః విచ్ఛేదం కృత్వా యదా దేవాः हिरण्यगर्भणाः याथात्म्यं प्राप्नुवन्ति अभिमानं प्राप्नुवन्ति नो अभिमानमा तदैव याथात्म्यं नोच्यते अभिमानमेव हिरण्यगर्भेण अभिमानं प्राप्नुवन्ति देवताः शुद्धाः भवन्ति अत एव मृत्युम् अपच्छिद्य मृत्युम् अपहत्य इति मन्त्रपदम् अपच्छिद्य इति भाष्यकारस्य अर्थः अपहत्य इति पूर्वं लिखित्वा अपच्छिद्य इति अनन्तरं लेखितव्यमासीत् किन्तु भाष्ये अपच्छिद्य इति पूर्वमुक्तं अपहत्य इति अनन्तरमुक्तम् ಅಂದರೆ अपच्छिद्य इत्युक्ते प्राणात्माभिमानमात्रतैव प्राणात्म अभिमानमात्रेणैव प्राणः किं भवति अपहन्ता उच्यते हिरण्यगर्भः प्राणः इत्युक्ते हिरण्यगर्भः पापम् अपहन्ति अपहन्ति इत्युक्ते नाशयति कथम् अपहन्ति हिरण्यगर्भेण अभिमानमात्रेणैव पापम् अपहन्ति कुतः हिरण्यगर्भस्तु अपरिच्छिन्नः व्यापकः व्यापकेन अभिमानं करोति परिच्छेदं नश्यति स्वार्थं नश्यति अपरिच्छिन्नेन यदा अभिमानं करोति पापं नश्यति विरोधादेव तु तद्विरोधः कस्य विरोधः परिच्छिन्न अभिमानात् स विरोधः प्राणात्माभिमानः परिच्छिन्न अभिमानात् विरोधः एवं विरोधादेव तु पाप्मा एवं विदो दूरङ्गतो भवति एवं विदः इत्युक्ते एवम् उपासकस्य प्राणात्म उपासकस्य पाप्मा किं भवति दूरङ्गतो भवति किं पुनश्च ओके दूरं कृत्वा इत्युक्ते अपच्छिद्य विच्छिद्य देवताभ्यः पापं विच्छिद्य किमकरोत्तं पापं विच्छिद्य किं पुनश्चकार देवतानां मृत्युम् अपहत्य इति प्रश्नः देवतानां मृत्युमित्युक्ते पापं देवतानां मृत्युं पापम् अपहत्य इत्युक्ते विच्छेदं कृत्वा तं पापं किं कृतवान् किं चकार उच्यते तत् अन्यत्र गमितवान् इत्यर्थः तं पापं देवताभ्यः विच्छेदं कृत्वा अन्यत्र प्रेषितवान् इति अन्यत्र गमितवान् यत्र यस्मिन् देशे यत्र इत्युक्ते यस्मिन् स्थाने यस्मिन् देशे आसां प्राच्यादीनां दिशाम् अन्तः अवसानमस्ति यत्र ಅಂದರೆ यस्मिन् देशे आसां दिशाम् अन्तः मन्त्रे किमस्ति आसां दिशाम् अन्तः आसाम् इत्युक्ते प्राची इत्युक्ते पूर्वदिक् प्राची जानासि सो प्राची इत्युक्ते पूर्वदिक् सो प्राच्यादीनां दिशाम् अन्तः इत्युक्ते अवसानं समाप्तिः यत्र दिशाम् अन्तः अस्ति दिशां समाप्तिरस्ति दिशा इत्युक्ते कञ्चित् सीमा इत्यर्थः सीम्नः समाप्तिरस्ति ततः बाह्यदेशे स्थापितवान् इत्यर्थः तत्र गमयाञ्चकार गमनं कृतवान् इत्येतत् गमनं कृतवान् इत्युक्ते गमितवान् इति गमनमिति गमनम् अर्थः किन्तु प्रेषणमपि अर्थः अस्ति सी गच्छति इत्यस्य गमनं भवति गमयति इत्यस्य तस्यापि गमनमेव भवति गच्छति गमनं गमयति ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಗಮನವೇ ಅಂದರೆ ಕೇಷಾಂಚಿತ್ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಏವಂ ಭವತಿ ನ ತು ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅತ ಏವ ಗಮನಂ ಕೃತವಾನ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಗಮನಮಿತಿ ಸ್ವಯಂ ಗಮನಂ ನ ಪ್ರೇಷಣಮಿತಿ ಅತ ಏವ ಗಮಿತವಾನ್ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಅರ್ಥಃ
ಗಮಯಾಂಚಕಾರ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಗಮನಂ ಕಾರಿತವಾನ್ ಇತಿ. ಗಮನಂ ಕೃತವಾನ್ ಅಂದರ್ತೆ ಗಮನಂ ಕಾರಿತವಾನ್, ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. ಗಮನಂ ಕೃತವಾನ್ ಇತಿ ಗಮನಮಿತಿ ಶಬ್ದಃ ಗಮಯತಿ ಇತಿ ಶಬ್ದಾತ್ ಉತ್ಪನ್ನಂ. ಗಮಯತಿ ಇತಿ ಶಬ್ದಾತ್ ಗಮನಂ ಕೃತವಾನ್ ಅಂದರೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. ಅಸ್ತು. ಅನಂತರ ಅತ್ರ ದಿಶಾಂ ಅಂತಃ ಯದ್ಯುಕ್ತಂ ದಿಶಾಂ ಅಂತಃ ನಾಸ್ತೇವ ಅತ್ರ ಆಕ್ಷೇಪಂ ಕರೋತಿ. ನನು ನಾಸ್ತಿ ದಿಶಾಂ ಅಂತಃ. पूर्वदिशः ಅಂತಮಸ್ತಿ ಕಿಂ? उत्तरदिशः न कस्याश्चित् दिशः ಅಂತಮಸ್ತಿ. दिशाम् अन्तः एव नास्ति. कथम् अन्तः गमितवान्? अत्र गमितवान् इति प्रयुक्तं भाष्यकारेण. अत्र गमितवान् कथं दिशाम् अन्तं गमितवान् इति पृष्टे सति तस्य उत्तरं ददाति. उच्यते दिशाम् अन्तः इत्युक्ते आदौ दिक् नाम का? दिक् दिशि अवगते सति तस्य अन्तम् अवगन्तुं शक्यते. तस्य अन्तः अवगन्तुं शक्यते. दिक् नाम का? दिक् इति परिच्छिन्नदेशः दिक् उच्यते, न तु सामान्य दिक्. अत्र विशेषार्थे दिक् शब्दः प्रयुक्तः. श्रौतविज्ञानवत् जनावधिनिमित्तकल्पितत्वात् दिशाम्. अत्रोक्त दिशः दिक् दिशौ दिशः उभयमप्यस्ति. दिक् दिशौ दिशः तत् शकारान्तपदं. पुनः दिशा दिशे दिशाः इति दीर्घ आकारान्तपदं. दिशा दिशे दिशाः इति दीर्घ आकारान्तपदं. रमा रमे रमाः इति माला माले मालाः तथा. अतएव दिशाम् अंदे दिशां कल्पितत्वात् इत्युक्ते दिशः एवं कल्पिताः. दिशः कथं कल्पिताः? श्रौतविज्ञानवत् जन अवधिं कृत्वा. श्रौतविज्ञानवत् ये जनाः सन्ति, श्रौतविज्ञानमित्युक्ते शास्त्रोक्तज्ञानकर्माणि. शास्त्रोक्तकर्म आचरन्ति, शास्त्रोक्त उपासनं च कुर्वन्ति. विज्ञानमित्युक्ते अत्र श्रौतविज्ञानमित्युक्ते उपासनम्. अत्र उपासनेन कर्मापि गृहीतव्यं. शास्त्रोक्तकर्म शास्त्रोक्त उपासनम्. ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮನೋನಿಗ್ರಹ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹೇಣ ಭೋಗಾಸಕ್ತಿರ್ನಶ್ಯತಿ, ಮನೋನಿಗ್ರಹೇಣ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯಾಪಕ ಸಮಷ್ಟಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. एवं बुद्धिः व्यापको भवति, इंद्रिय निग्रहो भवति, कर्मणा उपासनेन एवं भवति. अत एव श्रौतविज्ञानवत् जनः. श्रौतविज्ञानवदित्युक्ते श्रौतकर्म उपासनेन यो संस्कारं प्राप्ताः ते जनाः, संस्कृतजनाः. श्रौतकर्मविज्ञानेन संस्कृताः जनाः तान् अवधिकृत्वा ते जनाः एव दिशः. ते जनानाम् अवधिं कृत्वा, अवधिम् इत्युक्ते सीमानं कृत्वा दिशा कल्पिता. दिशा नाम का? यत्र श्रौतकर्म उपासनाभ्यां संस्कृतजनाः भवन्ति ते जनाः एव दिशः. दिशाम् अन्तः इत्युक्ते एते जनाः यत्र न वसन्ति तादृश संस्काररहिताः अभिमानिनः भोगपरायणाः. अभिमानिनः देहेन्द्रियादिषु अभिमानसहिताः, विषयेषु भोगासक्ताः, विषयभोगासक्ताः. ते जनाः दिशां बाह्यं वसन्ति. श्रौतजनाः दिशः. ताभ्यः दिग्भ्यः बाह्यदेशे वर्तन्ते. दिक् इत्युक्ते श्रौतसंस्कारो यत्र भवति सा दिक्. अन्ततो गत्वा तात्पर्यम् एवं भवति. श्रौतसंस्कारः शास्त्रोक्तकर्म वा संस्कारं वा यत्र अस्ति, देशे वा जनेषु वा, तत् सा दिक् पवित्रदेशमुच्यते. पवित्रजनाः, पवित्रसमाजः उच्यते. तद्विरोधिजन अध्युषितः एव देशः दिशामन्तः.
तत् विरोधिजनः इत्युक्ते शास्त्रोक्तकर्माणि उपासनानि स्वयं नाचरन्ति, अन्येषाम् आचरणं विरुणद्धि, स देशः अपवित्रदेशः। यत्र देशे स्वयम् आचरन्ति शास्त्रोक्तकर्माणि उपासनम् अथवा अस्माकं शास्त्रोक्तकर्म उपासनानाम् आचाराय अनुकूलतां कुर्वन्ति सोऽपि पवित्रदेशः। एवं किल? स्वयं नाचरन्ति, अन्येषाम् आचरणे विघ्नं कुर्वन्ति, आचरणाय नानुकूलयन्ति, स अपवित्रदेशः, तत्र पापमेव भवति। किन्तु अत्र श्रौतविज्ञानवत् विधिनिमित्तकल्पितत्वात् दिशां तत् विरोधिजनाद्युषितः एव देशो दिशामन्तः। तादृशजनाः भारतदेशे एव भवन्ति बहवो जनाः। ते शास्त्रोक्तकर्मरहिताः स्तु असुराः एव। यथा भगवद्गीतायाम् आसुरी सम्पद् दैवी सम्पद् इत्युक्तं। शास्त्रोक्तकर्मज्ञान आचरणशीलाः शास्त्रोक्तकर्मज्ञान कर्तारः दैवजनाः, तत् विरुद्धजनाः असुरजनाः। यत्र असुरजनाः भवन्ति तदेव अपवित्रदेशः। यत्र सात्विकजनाः वसन्ति तत् पवित्रदेशः। यत्र न भवन्ति ते अपवित्रदेशः। एवं तत् विरोधिजनाध्युषित एव देशः दिशामन्तः। देशान्तो अरण्यमिति यद्वत् इत्यदोषः। देशान्तः इत्युक्ते अरण्यं। देशान्तः इत्युक्ते देशस्य अन्तः कथं भवति? देशान्तः इत्युक्ते अरण्यमेव इति लौकिके प्रयोगो अस्ति इति तस्य दृष्टान्तं दीयते। तद्दृष्टान्तत्वेन दीयते। देशान्तः अरण्यं, ग्रामान्तः अरण्यं। यत्र ग्रामं समाप्तिमेति तत्र अरण्यमारभते। ग्रामात् बहिः इत्युक्ते कुत्र? अरण्ये। ग्रामात् बहिः इत्युक्ते अरण्ये। अरण्ये इत्युक्ते वृक्षाः बहवो भवेयुः, कतिपया भवेयुः, एकद्वौ वा वृक्षाः भवेयुः। एकद्वौ वृक्षौ अपि अरण्यमेव एकवृक्षमपि अरण्यमेव। यत्र ग्रामो नास्ति तदरण्यमेव। तथा श्रुत्युक्त शास्त्रोक्तकर्मोपासनानि येषु जनेषु भवन्ति ते किमुच्यते? तद्दिशं नो सा दिक्कुच्यते। दिशाम् अन्तः इत्युक्ते तेषां बहिर्भूतदेशः, तेषां बाह्यदेशः, तेभ्यो बाह्यदेशः। तादृशजनेभ्यः बाह्यदेशः दिशाम् अन्तः। अस्तु, अनन्तरं तत्र गमयित्वा तत् अत्र सन्देहः। देवानां देवा इत्युक्ते सज्जनाः संस्कारवन्तः ये उपासनं कुर्वन्ति तेषां पापं नश्यति वा अथवा पापम् अन्यत्र नीत्वा संस्थाप्यते वा? अन्यत्र नीत्वा संस्थाप्यते इति केवलम् उच्यते। तत् किमुच्यते कथं वक्तव्यम्? औपचारिकवचनम्, आलङ्कारिकवचनं। वस्तुतः एव पापम् अन्यत्र न नीयते, पापं नश्यत्येव। तर्हि अन्यत्र नीयते इत्युक्ते अन्यजनाः ये असुराः भवन्ति, शास्त्रोक्तकर्मज्ञानरहिताः, शास्त्रोक्तकर्मोपासनरहिताः, ते स्वयम् आत्मनः पापं कुर्वन्ति। अस्मत् पापं गृहीत्वा ते पापिनो न भवन्ति। अत्र पश्य, अस्मत् पापं गृहीत्वा पापिनो न भवन्ति, ते स्वयं पापं कृत्वा पापिनो भवन्ति। भेदः अवगतः? अस्मत् पापम् अहम् उपासनां करोमि इति मम पापं पूर्वपापम् अन्ये गृहीत्वा पापिनो न भवन्ति। तथा न मन्तव्यं। यद्यपि अक्षरशः तथा उक्तं, किन्तु तत्र तात्पर्यम् अन्यजनेषु शास्त्रोक्तकर्मज्ञानरहितेषु पापं स्थापितम् इत्युक्ते शास्त्रोक्तकर्मज्ञानरहिताः ये जनाः, भोगपरायणाः, अभिमानिनो ये भवन्ति, ते स्वयं पापं कृत्वा पापिनो भवन्ति इत्यर्थः। तेषु पापं भवति इत्येव अर्थः।
ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪಾಪಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತೇ ಪಾಪಿನೋ ಅಭೂವನ್ನಿತಿ ನಾರ್ಥಃ. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಗಮಯಿತ್ವ ಆಸಾಂ ದೇವತಾನಾಂ ಪಾಪ್ಮನಃ ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುವಚನಂ. ಆಸಾಂ ಪಾಪ್ಮನಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತೇಷಾಂ ಪಾಪಂ ಇತಿ. ಪಾಪಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುವಚನಂ, ಪಾಪವನ್ನು. ವಿನ್ಯದಧಾತ್. ವಿನ್ಯದಧಾತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ರ. ತತ್ರ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ದಿಶಾಂ ಅಂತಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸಜ್ಜನಾನಾಂ ಬಾಹ್ಯದೇಶಃ. ಸಜ್ಜನಾಃ ಯತ್ರ ಭವಂತಿ ತೇಭ್ಯಃ ಅನ್ಯದೇಶೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾನ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅನ್ಯದೇಶೆ ವಿನ್ಯದಧಾತ್ ಅಂದರೆ ವಿ ನೀ ಅದಧಾತ್ ಇತ್ಯಸ್ತಿ. ವಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವಿವಿಧಂ, ನಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ನ್ಯಗ್ ಭಾವೇನ, ಅದಧಾತ್ ಸ್ಥಾಪಿತವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅಸ್ಥಾಪಯತ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ವಿವಿಧಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ನ ತು ಏಕತ್ರ ವಿವಿಧಸ್ಥಾನೇಷು ವಿವಿಧಪದಾರ್ಥೇಷು. ಯತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಕರ್ಮಾಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಆಚರಣಂ ಉಪಾಸನಂ ನ ಭವತಿ, ಉಪಾಸನರಹಿತ ಕರ್ಮರಹಿತ ದೇಶೇ ಕರ್ಮರಹಿತ ತಾದೃಶ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರರಹಿತ ಪದಾರ್ಥೇಷು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರರಹಿತ ಜನೇಷು. ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರರಹಿತ ಜನಾಃ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರರಹಿತ ಪದಾರ್ಥಾಃ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರರಹಿತ ದೇಶಃ ತತ್ರ ಸ್ಥಾಪಿತವಾನ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತೇ ಅಪವಿತ್ರ ಭವಂತಿ ಇತ್ಯೇವ ಅರ್ಥಃ. ನ್ಯಕ್ ಭಾವೇನ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ನ್ಯೂನ ಭಾವೇನ, ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನ್ಯಕ್ ಭಾವ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ಅವಜ್ಞ, ಅವಗಣನಂ, ಅವಜ್ಞೆಯ. ನ್ಯಕ್ ಭಾವ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಪಾನ್ ದೆಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಚವಾಗಿ ನೋಡುವುದು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಎಂದರ್ಥ. ನ್ಯಕ್ ಭಾವೆ, ನೀ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ನ್ಯಕ್ ಭಾವೇನ ಅದಧಾತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ಕಿಂಚಿತ್ ನಿಂದಾವಚನಂ. ಅತ್ರ ಓಕೆ. ಅನಂತರ ವಾಕ್ಯಂ ಪಠಾಮಿ. ಸ್ಥಾಪಿತವತಿ ಪ್ರಾಣದೇವತಾ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಕಿಮರ್ಥಃ ಸ್ಥಾಪಿತವತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರಾಣದೇವತಾ ಇತಿ. ಪ್ರಾಣಸ್ತು ಪುಂಲಿಂಗಃ, ಪ್ರಾಣಃ ಸ್ಥಾಪಿತವಾನ್ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ, किन्तु देवता इत्युक्ते स्थापितवती इति वक्तव्यम्. अस्तु. अनन्तरं प्राणात्मभिमानशून्येषु अन्त्यजनेषु. कुत्र तत्र देशे इत्युक्ते को अर्थः? आदौ देशे न स्थापयति, जनेषु स्थापयति. जनेषु अन्ते प्राणात्म अभिमानशून्येषु. अन्त्यजनाः इत्युक्ते के? शास्त्रोक्तकर्मरहिताः संस्काररहिताः पापिनो जनाः असुराः इत्यर्थः. असुरस्वभावाः. प्राणात्म अभिमानशून्येषु अन्त्यजनाः, ते अन्त्यजनाः उच्यन्ते. तेषु अन्त्यजनेषु इति सामर्थ्यात्. सामर्थ्यम् इत्युक्ते अन्यथा न युज्यते इति. प्राणात्म अभिमानशून्यजनेषु अन्त्यजाः के? अन्ते भवाः अन्त्यः. अन्त्य इत्युक्ते अन्ते भवः, अन्ते भवः अन्त्यः. अन्त्ये विद्यमानाः अन्त्यजाः. अन्त्यजेषु जनेषु, अन्त्यजनेषु अत्र उच्यते. अन्त्यजनेषु इत्युक्ते प्राणात्म अभिमानरहित स्वार्थपराः असुराः इत्युक्तः. यत्र असुरजनाः भवन्ति तत् असुरदेशः, तत् अपवित्रदेशः. सामर्थ्यात् इंद्रिय तदेव स्पष्टीक्रियते. इंद्रिय संसर्गजो हि सः. इंद्रिय संसर्गेणैव विषयेन्द्रिय संसर्गजन्यं तद्देशं. सः इत्युक्ते अन्त्यजः. अन्त्यजनः कीदृशो भवति? विषयेन्द्रिय संसर्गजो हि सः इति प्राण्याश्रयता. ओ सः इत्युक्ते पाप्मा. तत्पापं विषयेन्द्रिय संयोग विषयेन्द्रिय संसर्गात् जायते तत्पापम्. अतएव तत्पापं कुत्र तिष्ठति? आदौ मनुष्येषु वसति पापम्. अत्र पश्य भाष्यकारः मनुष्येषु पापं वसति न तु पदार्थेषु इति आदौ उक्त्वा अनन्तरं ब्रूते पदार्थेषु अपि वसति इति. आदौ अत्र अन्त्यजम् इत्युक्ते स्थानं वा जना वा? स्थानं वा मनुष्या वा? अन्त्यजम् अन्त्यदेशे वर्तते इत्युक्ते देशे वर्तते वा जनेषु वर्तते वा? जनेषु वर्तते इति भाष्यकारः आदौ ब्रूते. जनेषु
सी इति कुतः इत्युक्ते पदार्थस्य भोगबुद्धिर्भवति किं पुस्तकं वा अथवा किमपि पदार्थो वा टेबुल् वा तस्य इन्द्रियभोगबुद्धिर्भवति किम् अभिमानबुद्धिं करोति किम् तत्र इन्द्रियाणि न सन्ति मनः नास्ति इन्द्रियाणि न सन्ति मनः नास्ति अत एव पदार्थानाम् इन्द्रियाणि न सन्ति मनः नास्ति यत्र इन्द्रियाणि सन्ति तत्र आसक्तिर्भवति यत्र मनः अस्ति तत्र अभिमानं भवति एवं किल किन्तु अत एव मनुष्याः एव प्राण्याश्रिता अवगम्यते अत एव पापं प्राणिनः आश्रित्य तिष्ठति इत्यर्थः प्राण्याश्रयता कस्य पाप्मनः पापस्य प्राण्याश्रयः एव पापस्य भवति इत्यवगम्यते तस्मात् अत एव अन्त्यं देशं न गच्छेदित्युक्ते अन्त्यजनान् न गच्छेदित्येव अर्थः देशमित्युक्ते जनाः इति आदौ अर्थं करोति मन्त्रमेव करोति मन्त्रं करोति इति भाष्यकारः तथा ब्रूते मन्त्रमेव तथा ब्रूते तस्मात् तम् अन्त्यं जनं नेयात् अन्त्यम् इत्युक्ते जनः मन्त्रं ब्रूते पश्य तस्मात् न जनमियात् इति ब्रूते तस्मात् जनं न इयात् आदौ जनं नेयात् इत्युक्ते तस्मात् अन्त्यं जनं नेयात् न गच्छेत् इत्युक्ते को अर्थः न गच्छेत् इत्युक्ते अन्त्यजनान् इत्युक्ते असुरजनान् विषयेन्द्रिय निग्रहरहितः इन्द्रियनिग्रहरहितः भगवदुपासनरहितो जनान् न गच्छेत् इत्युक्ते तैः सह सम्भाषणदर्शनादिभिः न संसृचेत् सम्भाषणं दर्शनं न कुर्यादिति मयोच्यते सम्भाषणमित्युक्ते शास्त्रत्वेन सम्भाषणमिति अर्थः सम्भाषणमित्युक्ते सिद्धान्तसम्भाषणं तेषां सिद्धान्तः एव सिद्धान्तत्वेन सम्भाषणं न कुर्यात् लौकिकविषयसम्भाषणेन दोषो न भवति सी चण्डालेन वा असुरेण वा लौकिकविषयसम्भाषणेन को दोषः अत्र आनन्दगिरि आचार्येण वा श्रीचरणैर्वा न किञ्चिदप्युक्तं तैः सम्भाषणं न कुर्यादिति एतत् मदीयं व्याख्यानं करोमि अत्र तैः सम्भाषणं न कुर्यादित्युक्ते तैः शास्त्रचर्चां न कुर्यात् कुतः इत्युक्ते तेषां नास्तिकचर्चा भोगपरायण च सिद्धान्तो भवति तेषां भोगसिद्धान्त चर्चां कृत्वा तस्य पूर्वपक्षीकृत्य निरासं कुर्यात् तस्य असुरसम्पदम् आसुरीबुद्धिं विषयभोगपरायणताम् अथवा आत्माभिमान अनुकूलसिद्धान्तः तस्य तं सिद्धान्तं पूर्वपक्षत्वेन खण्डयेत् किन्तु ಸಿದ್ಧಾಂತತ್ವೇನ ನ ಸಂಭಾಷೇತ ಇದು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲವ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸಂಭಾಷಣಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಏನ ಸಂಭಾಷಣೇನ ಅಸ್ಮತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರೋ ನಶ್ಯತಿ अस्मत् शास्त्रकर्म उपासन संस्कार नश्यति तादृश संभाषणं न कुर्यात् एवं किल संभाषणं किमर्थं न कुर्यात् येन संभाषणेन अस्मत् शास्त्रकृत संस्कार नश्यति तादृश संभाषणं न कुर्यात् किन्तु अस्मत् शास्त्रकृत संस्कारं न नश्यति तादृश संभाषणेन को दोषः लौकिक संभाषणेन को दोषः लौकिक संभाषणेन अस्मत् शास्त्रीय संस्कारो न नश्यति दर्शनमपि न कुर्यादित्युक्ते दर्शनमित्युक्ते तं प्रमाणत्वेन न गृह्णीयात् ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಹೀರೋ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದು ನೋಡಿ ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಹಾ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಾಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಅಹೋ ಅಹೋ ಮಹದ್ವೈಭವಂ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ತಾದೃಶ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಬುದ್ಧಿ ತತ್ರ ನಶ್ಯತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಶ್ಯತಿ ತತ್ರ ಬುದ್ಧಿಂ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿಂ ಕರೋತಿ ತಥಾ ನ ಕುರ್ಯಾತ್ ನಿಂದಾ ಬುದ್ಧ್ಯ ಪಶ್ಯೇತ್ ನ ದೋಷಃ
प्रशंसादृष्ट्या न पश्येत्, प्रशंसादृष्ट्या न पश्येत्, ಪ್ರಶಂಸಾದೃಷ್ಟ್ಯಾ ನ ಸಂಭಾಷೇತ ಇತಿ. ಅವರು ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮರೀಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆನಂದಗಿರಿ ನ ಕಿಮಪ್ಯುಕ್ತಂ, ಶರಣೈರಪಿ ನ ಕಿಮಪ್ಯುಕ್ತಂ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಣ ಕಿಮಪ್ಯುಕ್ತಂ ನ ಜಾನೆ ತತ್ ಪಶ್ಯಾಮಿ. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಗ್ರಂಥೆ ನ ಕಿಮಪ್ಯು, ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮ ಗ್ರಂಥೇಪಿ ನಾಸ್ತಿ, ಟಿಪ್ಪಣಿ ನಾಸ್ತಿ. ಸಂಭಾಷಣ ದರ್ಶನ ಆದಿಪದೇನ ಸ್ಪರ್ಶ. ಸ್ಪರ್ಶಾಪಿ ಆಪತ್ಕಾಲೇ ಕುರ್ಯಾತ್. ಯದಾ ರೈಲಯಾನೇನ ಗಚ್ಚತಿ, ವಿಮಾನಯಾನೇನ ಗಚ್ಚತಿ, ತತ್ರ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಉಪವಿಶಂತಿ ನ ದೋಷಃ. ಕಿಂತು ನಿರಂತರ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ, ಜೀವನಾರ್ಥಂ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ ನ ಕುರ್ಯಾತ್. ತೇನ ಅಸ್ಮತ್ ಸಂಸ್ಕಾರಂ ಅಸ್ಮತ್ ಕರ್ಮೋಪಾಸನಾನಿ ನಶ್ಯಂತಿ ತಥಾ ನ ಕುರ್ಯಾತ್. ಯಥಾ ಅಸ್ಮತ್ ಕರ್ಮೋಪಾಸನಾನಿ ನಶ್ಯಂತಿ ತಥಾ ನ ಕುರ್ಯಾತ್. ತಾದೃಶ ಸಂಪರ್ಕಃ, ತಾದೃಶ ಸಂಭಾಷಣಂ, ತಾದೃಶ ದರ್ಶನಾದಿಕಂ ಸ್ಪರ್ಶನಾದಿಕಂ ನ ಕುರ್ಯಾತ್ ಇತ್ಯೇವ ಯುಜ್ಯತೆ. ಸಂಭಾಷಣ ದರ್ಶನಾದಿಭಿ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ದೋಷವಿಲ್ಲ, ತಾದೃಶ ಸಂಪರ್ಕೆ ದೋಷೋ ನಾಸ್ತಿ. ಕಿಂತು ತೇಷಾಂ ಪ್ರಭಾವೇನ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಂಸ್ಕಾರಃ ನಶ್ಯತಿ ಚೇತ್ ತರ್ಹಿ ಅವಶ್ಯಂ ತತ್ ದೂರತಃ ಪರಿವರ್ಜಿತವ್ಯಃ, ತೈಃ ಸಂಪರ್ಕಃ ನ ಕಾರ್ಯಃ. एवमेव खलु. तत् संसर्गे पाप्मना संसर्गः कृतः स्यात्. तेन संसर्गे किं भवति? पाप्मना संसर्गः. पाप्मसंसर्गः कदा भवति? अस्माकम् इन्द्रियाणि अस्माकं मनः अशुद्धं भवति किम्? अत्र पश्य, भाष्यकारः कारणं ब्रूते. किमर्थं न गच्छेदित्युक्ते तत्र गते सति तैः सह सम्भाषणेन दर्शनेन पाप्मसंसर्गो भवति इति. किन्तु पाप्मसंसर्गो यथा न भवेत् तथा संसर्गे कृते, पाप्मसंसर्गो यथा न भवति तथा तैः सह सम्भाषणे कृते सति न दोषः इत्येव अर्थः खलु. तैः सह सम्भाषणेन यदि संसर्गः न जायते, पापसंसर्गो न जायते, तदा को दोषः? तदा दोषो नास्ति. तत् संसर्गे पाप्मना संसर्गो कृतः स्यात्, संसर्गः कृतः स्यात्. पाप्माश्रयो हि सः. ते जनाः, ते देशः पाप्माश्रयः, ते स जनः पाप्माश्रयो जनः. अत एव तैः सह सम्पर्कं न कुर्यात्. किमर्थं? संपर्के कृते वयं पापिष्टो भवामः. अस्माकं अत्र पश्य, देवाः समयो जातः, समापयामि, किञ्चित् उक्त्वा समापयामि. देवाः अत्रोक्तम् आदौ अग्न्यादिदेवाः, वागादिदेवाः भोगासक्तिवशात् पाप्मना संसृष्टाः अभवन्. किन्तु यदा हिरण्यगर्भेण प्राणेन आत्मभावं कृताः तदा पापम् अनश्यत्. किन्तु प्राणसम्बन्धेन देवतानां पापम् अनश्यद्वा, अथवा देवतानां पापं प्राणे संयुक्तम् अभवद्वा? देवतानां पापेन प्राणः संयुक्तो अभूत् किम्? ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ದೇವತರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ, ಪ್ರಾಣ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದೇವತರ ಪಾಪವು ನಾಶವಾಯಿತೋ, ಅಥವಾ ದೇವತರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದೇವರ ಪಾಪ ಪ್ರಾಣ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತೋ? ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಮೇಲಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಆನಂದಗಿರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಣ ಸಂಬಂಧವು ದೇವತೆಗಳಿಗಿರುವುದರಿಂದ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಣವು ಅಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆನಂದಗಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವತಾ ಸಂಬಂಧೇನ ಪ್ರಾಣೋಪಿ ಅಶುದ್ಧಂ ಭವತಿ ಇತಿ. ನ ತತ್ರ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ದೇವತಾ ಸಂಬಂಧೇನ ಪ್ರಾಣಃ ಅಶುದ್ಧೋ ನ ಭವತಿ. ಕುತಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರಾಣಃ ಸ್ವಯಂ ಶುದ್ಧಃ ಸನ್ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ, ಅತಯೇವ ದೇವಾನಾಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ, ಅತಯೇವ ದೇವಾನಾಂ ಪಾಪಂ ಸ್ವಯಂ ನ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ಇತಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದಗಿರಿಣ ಉಕ್ತಂ. ಅಸ್ತು, ಅನ್ಯಂ ವಾಕ್ಯಮಸ್ತಿ ನಾಂತಮಿಯಾದಿತಿ ಅನಂತರಂ ವಾಕ್ಯಂ ಶ್ವೋ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಃ.
ಅಲ್ಲವೇ?